सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख विरसे दी साडी खास पेशकश दे विच। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक बहुत बड़ा उपराला किया जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड बनाया जा रहा है। किस लिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, तो इसके मैंबर कौन होंगे, दसांगे इस खास पेशकश दे विच, जिसका नाम गूंजा सिख विरसे दी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसके मैंबर कई विद्वान रखे गए हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने इस गल की जानकारी दी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने यह गल आखी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ वस्तुआं गुरु साहब ਦੀਆਂ चरण छो प्राप्त हैगियां ते वो परिवार उन्हां दी साਂਭ संभाल नहीं कर पा रहे, चाहे वह बिहार के होण, झारखंड के होण, किसी भी थावां दे होण, ते वो वस्तुआं दा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साਂਭ संभाल करेगी, जिस दे लई ये बोर्ड बनाया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक अहम फैसला लिया कि दिल्ली देश ਅਤੇ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ गुरु साहिबाना का कोई भी इतिहास के नाल कोई रैलीवेंस कोई चीज़ां भावें वो शस्त्र ने, भावें उन्होंने शो प्राप्त चीज़ां ने, भावें हुक्मनामे ने, किहड़ी भी चीज़ गुरु महाराज के उन्होंने सिखां दे नाल इस विरासत के नाल सिख विरासत के नाल जुड़दी है, उन्होंने प्रक्योर करन दा, उन्होंने संभालन दा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, PhDs ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਸੀ कि जिस तरीके के नाल साडे वड्डे वडेरियां ने सिख इतिहास बनाया, सिख साहित्य लिखिया और इनू असी साਂਭ नहीं सके, उन्होंने देखते हुए अज एक कदम जिहड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों चुक्या जा रहा कि ये सिख जिहड़ा हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड है उसका गठन करके इन्हां दीयां जिम्मेवारियां लाई जान, जां ताकि जिहड़े सिख साहित्य के विच कई ऐसिया अनपब्लिश्ड बुक्स पईयां जिन्हां दी अथॉटिकेशन चैक नहीं हो सकिया, कित्थे साड़ियां संस्थावां बड़ियां संस्थावां इस तो अपनी जिम्मेवारियां तो पिछे हटियां, उस इतिहास नूं उस साहित्य नूं लोगों तक पहुँचाउण दा असीं काम कर सकीए। जिहड़ियां इतिहासक शो प्राप्त चीज़ां भावें वो किसी दे कोल भी है ने, पुरातन ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੜਵੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ करा के संगतां नूं उन्हां दे दर्शन कराए जा सकन, संगतां नूं पता होए कि हिंदुस्तान के किस कोने दे विच, देश के किस कोने दे विच मेरे गुरु महाराज दियां शो प्राप्त चीज़ां किहड़े घरां दे विच पईयां, ताकि असीं उत्थे जाके दर्शन कर सकीए। जिहड़े गुरु घर दे विच गुरुद्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दे के अपनी सेवा संभाल, क्योंकि कई सानू बिहार दे विचों परिवारां दे फोन भी आ रहे हैं कि जिस तरीके दे नाल उन्हां कोलों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे शस्त्र पे ने, उन्हां दियां चीज़ां पईयां शोभत प्राप्त, और अज परिवारां दे वो हालात नहीं रहे क्योंकि वो पिंडां दे विच रहिंदे ने और वो उन्हां चीज़ां नूं नहीं साਂਭ सकदे, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दित्तियां जाण। उन्हां दियां सारियां चीज़ां दियां अथॉटिकेशन चैक करन वास्ते इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करांगा डॉक्टर मनिंदर सिंह जी पटियाला तो साडे विच आए ने, जिन्हां ने PhD की है निहंग सिख संप्रदावां दे उत्ते, और सिख शस्त्र विद्या के जिहड़े एक्सपर्ट भी ने वो भी इस कमेटी दे विच साडे नाल हिस्सा पा रहे हैं। सरदार सिमर सिंह जिहड़ा वर्ल्ड का सब तो छोटी उम्र का सिख हिस्टोरीयन है, जिन्हों 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने मिले हुए हैं और एक रॉयल फैमिली तो बिलोंग करते हैं मीरपुर रियासत कश्मीर तो, उन्होंने भी ये शमूलियत पा रहे हैं और इन्हों की खास तौर पर असीं जिम्मेवारी ला रहे हैं। सरदार मनदीप सिंह जी मुरीद
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ PhD ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨੀਏਚਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਲਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸਰੋਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲਿਕਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਰੀ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇਆ ਜੀ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ, ਰਚਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਫਿਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 1950 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ
जोश के नाल भाई साहब उन्होंने हुणे गुरु महाराज की बाणी संगतां नूं सुणन कराई, भाई साहब भाई महताब सिंह जी होना ने। और मैं इस गल की बधाई भी देना प्रबंधकों नूं, क्योंकि समय समय सिर जिहड़े तुसीं इस गुरुद्वारा साहब दे विच प्रोग्राम करा के संगतां नूं जोड़दे हो, अपने बच्चों नूं गुरु चरणों के नाल जोड़दे हो। अज सब तो वड्डा मैं समझदा कि कारज और जिम्मेवारी हर सिख की बनती है कि इहो जिहे दिहाड़ियां नूं किसी भी वजह दे नाल, किसी भी तरीके दे नाल असीं मिस ना करिए, असीं इस तो विछड़ ना जाइए। और ये उपराले सानू हर गुरु महाराज के प्रकाश पुरब दिहाड़े, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े, ये सारे सानू मनाने चाहिए ने, ताकि असीं अपनी पनीरी नूं गुरु वाला बढ़ा सकीए। अज जिस तरीके दे नाल कौम के उत्ते हमले हो रहे हैं, बहुत वड्डी लोड़ है अपने कौम की उस पनीरी नूं साँभ के रखण दी। और इहदे लई जे जिथे असीं कीर्तन दरबार कराउंदे आ, गुरु दे नाल संगतां नूं जोड़दे आ, एक बहुत विशेष उपराला सानू सारिਆਂ नूं करना चाहिए कि असीं अपने बच्चों नूं गुरु इतिहास के नाल भी जोड़ सकीए, क्योंकि जिन्ना वड्डा और जिन्ना सुनहरा इतिहास सिख कौम कोल है, शायद दुनिया के किसी होर धर्म कोल नहीं है। जिन्नी वड्डियां कुर्बानियां वाला ये खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साजिया है, शायद किसी दुनिया के किसी होर कोने के विच तुसीं नहीं देख सकते। मगर साडा अफसोस रहा कि असीं अपने बच्चों नूं इस इतिहास के नाल वंचित रखिया। असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समूची टीम ने यह फैसला लिया सी, जब तो सानू सेवावां मिली है 2013 तो असीं लगातार अपने इस सुनहरे इतिहास नूं संगत दे विच उजागर करन दे उपराले करते रहे। जे लाल किले के उत्ते फतेह दिवस मनाउण दी गल कीती और लोगों नूं दसिया कि किस तरीके दे नाल साडे जरनैलां ने दिल्ली फतेह की, और एक बार नहीं कई बार इस दिल्ली नूं फतेह करके अपने गुरु धामां दी निशानदेहियां करके वापस इस दिल्ली नूं छड्डता गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाबा बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी ਉਹਦਾ इतिहास संगतां दे विच लैके आए। ऐसी तरीके के लगातार उपराले करते हुए ਜਿਹੜੀਆਂ भी कोई शताब्दियां आदियां गुरु महाराज दी होण या गुरु के सिखां दियां, असीं जिम्मेवारी दे नाल संगतां तक उस इतिहास को पहुँचाउण की गल करते हैं। इस बारी भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक फैसला किया कि आने वाले दिसंबर के महीने के विच जद शहीदी दिहाड़े मनाए जाते हैं साहिबजादियां दे, एक बहुत वड्डी रूह जिन्होंने असीं कई सालों तो विसर चुके आ, जिहड़ा बहुत वड्डा इतिहास दे विच योगदान बीबी शरण कौर दा, जिन्हां ने चमकौर की गली दे विच जिस वक्त जंग तो बाद जिहड़े गुरु के सिख शहीद हुए, साहिबजादे वड्डे शहीद हुए, जिन्हां दा अंगीठा तैयार करके उन्हां दा संस्कार किया। और जब मुगल फौजा उत्थे पहुंचिया तो उस संस्कार की हुई अगन दे विच अपने आप नूं भी अगन भेंट करता। यह इतिहास असीं संगतां तक लियाउण दा एक विशेष उपराला दिसंबर के महीने दे विच भी कर रहे हैं। सो अपनियां जिम्मेवारियां जिहड़ियां साडियां बनदियां कि असीं वध तो वध संगतां नूं दस सकीए, अपने बच्चों नूं कि साडा इतिहास की है। उसी लड़ी दे विच असीं लगातार प्रोग्राम जिहड़ा धन लिखारी नानका के नाम के उत्ते ये शुरू किया, और जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 36 बाणीकारां की बाणी नूं लैके एक एक दिन वखरे वखरे दिनों के उत्ते मनाया जाता है। गुरुद्वारा साहब इस इलाके दे विच भी पिछले शनिवार सरदार गुरदेव सिंह जी के सहयोग के नाल इस संगतां ने इत्थे लाहा लिया है। मैं समझदा कि बहुत वड्डी जिम्मेवारी अज दा प्रोग्राम जिथे गुरुद्वारा बाला साहब के विखे हो रहा है, इस वक्त भगत पीपा जी की बाणी के उत्ते इस बारी का प्रोग्राम रखा गया ताकि असीं अपनियां संगतां नूं दस सकीए। हिंदुस्तान दे विच नहीं, मैं समझदा कि एशिया दे विच सब तो वड्डा अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी ने तैयार किया तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, कि असीं शॉर्ट फिल्म्स के राही, क्योंकि अजकल का जमाना है, असीं वो सारियां अपनियां वैबसाइट अपने फेसबुक साइट के उत्ते और शॉर्ट फिल्म्स बच्चों लिए भी भेज दियां, वड्डियां लिए भी भेज दियां, ताकि अपने इतिहास में तुसी लोग जान सको। ऐसे कई उपराले
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਗੋਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੀ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਬਤੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।